गुपचुप निया गुपचुप खट्टा मीठा गुपचुप थारे जे गुपचुप खाइबा से तार स्वाद भूली पारिबनी। आस आस मो पाखरु खट्टा मीठा गुपचुप खा। अरे सांग माने देख गुपचुप चलो आमे समस्ते गुपचुप खाइबा। अनेक दिन हेलानी मो गुपचुप खाइनी। ना ना मो गुपचुप खाइबिनी। मम्मा बाहर किछि भी खाइबा को मना करिसंती। बाहर खाइबा खाइले पेट खराब हुए। अरे कुनी गोटे दिन खाइले किछि हेबनी। आस आस आम संगरे आसे। किरे पिला माने गुपचुप खाइबा? हां मोर आंटी हमको 3 प्लेट गुपचुप दिया। अच्छा ए निया। एमिति सब छुआ गुपचुप खाइले आउ तापरे निज निज घर को फेरी गले। ना चढ़े कुनी को अपेक्षा करिथिला। अरे माँ तो आसी गलु जा मुह हाथ धोई आसीबो। मो तो मन पसंद खाइबा रांधिची। माँ मते ना आज भोक लागुनी। मो आज सांग मानक सह गुपचुप खाइ के आसीची। मो तते मना करिथिली ना कुनी बाहर किछि खाइबुनी तो पेट खराब हेइ जिवो। माँ मोर इच्छा नथिला। मो सांग मानक पई मो आज खाइ देली। मोर भूल हेइ गला माँ। मो आ दिने भी बाहर खाइबिनी। तुमे आ रागनी। अच्छा अच्छा मु आउ तते रागुनी। सुन माँ आउ जदी केबे तते गुपचुप खाइबा को इच्छा हेबा मते कहिबो। मो घरे त पई गुपचुप तयारी करि देबी। तापरे कुनी घर भीतर को गला। रेनु रोसई करथिला। हठात किछि भांगीबार शब्द शुणी से चमकी पड़िला। अरे घर भीतर एमिति कोन शब्द सुभिला? माँ कुनी तू ठीक अछु त? एमिति कही माँ चढ़ी घर भीतर को गला। से देखिला कुनी गोटे ग्लास भांगुथिला आउ हसुथिला। हा 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 मो भांगीबी। घरर सब जिनिस भांगीबी। एइटा भांगीबी सेइटा भांगीबी। मो सब किछि भांगी देबी। हा 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 माँ कुनी तू एसबु कोन करूछु? तू ठीक अछु त? ए के तो मते अटकानी ना हले मो तते भी भांगी देबी। हा 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 शांत हे कुनी तू एसबु कोन करूछु? हे भगवान मो झियर हठात कोन हैला? चुप कर मो तो झिय नहा। मो हेउची मो के मो तो किछि माने पड़ुनी। मते नाचिबा के इच्छा होची। चल चल गोटे गीत बजा। ला 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 ला। मो भलो झियटार हठात कोन हैला? मारी मु तते एबे हॉस्पिटल नै जिबी। तापरे माँ चढ़ी शीघ्र ऑटो आनी कुनी को धरी हॉस्पिटल गला। ए तू मते कोडी लेउछु? अरे माँ आमे पार्क को बुलिया पे जाउची। तू चुप ही बस तो। छाड़ीबिनी मु काहाकू भी छाड़ीबिनी। समस्त को मारी देबी। ए ऑटो रह मु तते भी मारी देबी। ए कोन चिकी तू ए सब को कहउछु? तू ठीक अछु त? नाई रेनु मो झिया जमा भी ठीक नाही। आज स्कूल रो फेरिला पर ही एमिति पागलामी करूची। बुझी पारुनी मु एबे को करिबी। काऊ भौणी मो झियर भी सही अवस्था। मु एबे ताकू धरी हॉस्पिटल जाउची। तुमे भी मो संगरे आस। तापरे सेमाने दुई छुआ को धरी हॉस्पिटल गले। सेठी पहुंची सेमाने देखिले अधिकांश चढ़ी हॉस्पिटल रे अछंती आउ सेमाने पागलामी करूचंती। अरे सांग माने तमे माने आसी गलो। देखो ए डॉक्टर ने हमको इंजेक्शन देबा को चाहची। कोन हैला? ए डॉक्टर हमको इंजेक्शन देबा। समस्ते डॉक्टर को धर आमे ताको इंजेक्शन देबा। अरे समस्ते निज निज छुआ को धर मु तांको शीघ्र निद इंजेक्शन दिए। एमान को शांत कले जाई मु किछि करि परिबी। गुपचुप निया गुपचुप। ए कोन आज केही भी मो गुपचुप दुकान को आसिलेनी। मु एबे मो घर को जाई। काली गुपचुप धरी जंगल रे बुलिबी। केही ना केही त मो पाखर गुपचुप खाइबे। ए मयूर के आगरु त मु याको हम जंगल रे देखिनी। से हम जंगल को आसी गुपचुप काहे की बिक्री करची? मो झियो से दिन या पाखर ही गुपचुप खाई घर को फेरिथिला। काऊ आ मिटर छुआ माने भी या पाखर गुपचुप खाई फेरिला परे एमिति पागलामी आरंभ करथिले। निश्चय किछि रहस्य अछि। ए कथा जानिबा पई मु बे मयूर रे पछे पछे जाए। एमिति चिंता करी माँ चढ़ई मयूर रे पछे पछे गला। किछि दूर गला परे से देखिला मयूर एक जगह रे अटकी गला। आ संगे संगे
ଏକ ପିଶାଚୀରେ ବଦଳି ଗଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସତରେ କେତେ ବୋକା। କେହି ବି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ପାଗଳ କହି ମାରିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପିଶାଚୀ ତାହେଲେ ଆମର ଏମିତି କ୍ଷତି କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ପରିମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପରି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ପିଶାଚୀ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ପାଗେଳି ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ପାଗଳାମୀ ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମଲା ପରେ ସେ ତା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛି। ପରିମା, ସେ ପିଶାଚୀକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ପରି ପାଖରୁ ଉପାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ, ଖଟା ମିଠା ଗୁପଚୁପ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଦେଇଛି? କଥା କ'ଣ କି ମୟୂର ଦିଦି, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, ତୁମ ଗୁପଚୁପ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ପିଶାଚୀର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଗୁପଚୁପ ବନଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଶାଚୀର ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଗଲେ ନାହିଁ। ଏ ଚଢ଼େଇ ତା ଗୁପଚୁପରେ ଏମିତି କ'ଣ ମିଶୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି? ମତେ ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଗୁପଚୁପ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ତୋ ଗୁପଚୁପ କେତେ ଭଲ। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ପିଶାଚୀକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ପିଶାଚୀ ଠିକ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ହଁ ହଁ ମୟୂର ଦିଦି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ। ଯେମିତି ମୟୂର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କଲା ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଗୁପଚୁପରେ କ'ଣ ମିଶେଇଥିଲୁ? ମରିଗଲି ରେ, ମତେ ବଞ୍ଚା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ପିଶାଚୀ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ମା, ତୁମେ କାମକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଜମିକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ମତେ କିଛି କହିଥାନ୍ତୁ। ମା, ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜି ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଆଣିଦେବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ସେ ତା ଜମିରେ କାକୁଡି ଚାଷ କରିଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରୁ କାକୁଡି ତୋଳି ସେସବୁ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘର ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଧରି ଫେରିଲା। ଆରେ ମା କୁନି, ଏଇ ନେ ତ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ। ବା ମା, ସତରେ ମୋ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ନା ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ଖାଇବୁ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା ଘର ଚଳୁଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ କାଉ ରହୁଥିଲା। ଏ କ'ଣ? କାଉ ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ଶୋଇଛି? କାଉ, ଏ କାଉ, ଉଠ କହୁଛି। ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛୁ? କିଏ ମୋ କାନ ତଳେ ପାଟି କରୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ମୋ ଘରେ ଶୋଇ ମତେ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହୁଛୁ? ରହ, ତତେ ଏବେ ଦଉଛି ପାନେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣି କାଉ ଦେହରେ ଢାଳି ଦେଲା। କିଏ ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲା? ଚୋର, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏଇ, କାହାକୁ ଚୋର କହୁଛୁ? ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚୋର। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଆସି ମୋ ଘରେ ଶୋଇଛୁ। ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଆଜି ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଘରଟା ଫାଙ୍କା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। କାଉ, ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ୟା ତା ଘରେ ଶୋଇବୁ? ନିଜେ ଗୋଟେ ଘର ବନା।
ଆରାମରେ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇପାରିବୁ। ଘର ବନେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୋ ଘର ନାହିଁ ତ କଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦିନ ତ ଭଲରେ ବିତୁଛି। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ଅଳସୁଆ ପକ୍ଷୀ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିନି। ଏବେ ତୁମ ଘରୁ ଚାଲିଯା, ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ବନେଇଥିଲେ ବି କାଉ ନିଜ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ବି ତାର କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରନ୍ତି କେଜାଣି? ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିଯିବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ କାମ ହେବନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିରୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇ ଆସେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କୃଷକର ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଛି। କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ତ ଜମିରେ କାମ କରୁଛୁ, ତତେ କଣ ଥକା ଲାଗୁନି? କାଉ, ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବି ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳିବି କହିଲୁ? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଜମିର ସବୁ କାକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଆରାମ କରିବି। ଆଗ ଯଦି ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ପଛରେ ତୁ ଆରାମ କରିପାରିବୁ। ସତରେ ତୁ ବହୁତ ବୋକା ଚଢ଼େଇ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିରେ ତତେ ଅନେକ ପନିପରିବା ମିଳିଯିବ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଣି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ତା ନ କରି ବେକାର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ନା ନା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଯିବା ଭାରି ବିପଦ। ଥରେ ଯଦି ସେମାନେ ଧରିଦେବେ ନା, ଆମ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଏ ଆଉ ଖାଇବା ଆଣି ଖାଏ। ତମେ ମାନେ ବୋକା, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଅ। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି। ଏମିତି କାଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଗଲା, ଆଉ କିଛି ମକା ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଚଢ଼େଇ ତା ବଡ଼ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଉ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଗରିବ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ମୁଁ ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନେକ ଗରିବ ଥିଲୁ। ଜମିରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲୁ। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲୁ? ମତେ ବି ଟିକେ କହ। କାଉ, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଫୁଲପରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ଫୁଲପରୀ ରୁହନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମତେ ଧନୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯିବି ସେ ଫୁଲପରି ପାଖକୁ, ଆଉ ଧନୀ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିବି। ତାପରେ କାଉ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅନେକ ଥକିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ଫୁଲପରି କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ରହୁଛି? ପାଖରେ ଯଦି ରହୁଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ପକ୍ଷୀ, ତୁ କଣ ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ? କିଏ କଥା କହିଲ? ମୁଁ ଗଛ କଥା କହୁଛି, ଏପଟକୁ ଦେଖେ। ଓ ଗଛ, ତୁ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରେ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲପରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପରୀକୁ କହିବୁ? ମୁଁ ଗଛ, ସେଥିପାଇଁ ପରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତୁ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି ହେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୋ ଇଚ୍ଛାଟା କଣ କହ? ମୋ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁ ଏକଥା ପରୀକୁ କହିବୁ, ସେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ କଥା ବି ପରୀକୁ କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କାଉ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଫୁଲପରୀକୁ ପାଇଗଲା। ଏଇ ତ ଫୁଲପରୀ, ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତତେ ଆଉ କଣ ଦରକାର କହ? ନା ନା, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗଛ କହୁଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତା ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହୁଏନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି କହିପାରିବ ପରୀ?
ହଁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ଗଛ ତଳେ 2ଟି ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ସ କଢା ଗଲେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଗଛକୁ ଏକଥା କହିଦେବୁ। ଗଛର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କହିଦେଲ ପରି ମୋ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ପୂରା କରିବ? ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ସତରେ ପରି? ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଫୁଲ ପରି। ତାପରେ କାଉ ତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ସହ ତାର ଦେଖା ହେବାରୁ ସେ ଗଛକୁ ପରୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଟିକେ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ମାଟି ତଳୁ ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ବାହାର କରି ପାରିବିନି। ତୁ ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଦେ। କଣ ହେଲା? ମାଟି ଖୋଳିବି? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତତେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା କହିଦେଲି। ଏବେ ତୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ପରୀ କହିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ହିଁ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଘର ସବୁ ଥିବ। ମତେ ଏସବୁ ଭାବିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ହେଲେ ସେଠି କିଛି ବି ନଥିଲା। କାଇଁ, ଏଠି ତ ଘର, ସୁନା, ଟଙ୍କା କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଗରିବ ହେଇକି ଅଛି। ତା ମାନେ ପରୀ ମତେ ମିଛ କହିଲା? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଏ। କାଉ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ତୁ ଯଦି ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପରୀ କହିଥିଲେ ତତେ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ ଅଳସୁଆ ହେଇ ସେ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଗଛ ତଳୁ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ ସେସବୁ ତୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁ ଧନୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟେ କହିଲୁ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାବି ନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କାର ବାକ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ କାଉ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଗଛ କି ପରୀକୁ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମିଳେନି। ମୋ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଧନୀ ହେଇପାରିଲିନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଅଳସୁଆ ହେବିନି, ପରିଶ୍ରମୀ ହେବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟି ଘର ତିଆରି କଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିଲା।